त्योहारों के सीजन के महंगाई ने बिगाड़िया आम आदमी का बजट। अज फिर महंगा होया पेट्रोल डीजल, सब्जियां के रेट भी आसमानी चढ़े। ਸਿੰਘੂ कतलकांड के कल शाम सरेंडर करने वाले दो निहंगा की अज कोर्ट के पेशी। मामले के हुण तक 4 गिरफ्तार। बेअदबी के शक के तरनतारन के लखवीर का बेरहमी के नाल कीता गया सी कतल। खेती कानूनों को लैके किसान आगू गुरनाम चढ़ूरी ने एक बार फिर केंद्र को दी चेतावनी। कहा साडे सबर का इम्तिहान ना लवे सरकार। समझ तो बाहर होया कि की करिए। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू और खबरां दी शुरुआत सब तो पहला महंगाई तो करांगे, क्योंकि महंगाई पूरे चरम ते है ते लोकां दे वड्डे बजट ते असर पैदा होए नजर आ रहा है। बुलेटिन दी शुरुआत आम लोकां दी जेब तो करदे हां, जिसते महंगाई दा डाका पै रहा, वो भी त्योहारी सीजन दे विच, जिस दौरान अमूमन ही लोकां दा खर्चा ज्यादा हुंदा है ते उपरों महंगाई दी मार है लोकां ते होर बोझ पा रही है। पेट्रोल है, डीजल है, इस रेट लगातार वध रहे ने। पहला दे नालों बेहद हाई चल रहे ने। हुण फल सब्जियां और राशन की गल करिए, जिसके रेटा ने भी लोगों का रसोई का बजट पूर्ण तौर पर बिगाड़ दिता है। महंगाई तो फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिल रही। 3 तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं किस तरह के नाल तस्वीर हैगी है हालातां दी, क्योंकि जिस तरह के नाल पेट्रोल डीजल रोज वध रहा बेलगाम है। सब्जियां दे भी महंगे दाम ने, राशन ने भी पूरा बजट जिहड़ा है वो बिगाड़ दिता है। और 3 तस्वीरां बखूबी तौर पर बयान हो रही ने। लोग सरकार दे वाल आस रख रहे हैं, देख रहे हैं कि घट्टो घट्ट त्योहारी सीजन दे विच तां थोड़ी महंगाई तो राहत मिल जाए, पर अजिही कोई तस्वीर अजे फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि लगातार महंगाई का मीटर हाई है। और खास तौर पर जेकर गल की जाए सब्जियां की, तो वह भी अपने रेट आसमानी छू रही ने। हरियां सब्जियां की गल की जाए तो 60 रुपए तो घट कोई सब्जी नहीं विक रही। 50 रुपए 60 रुपए किलो के हिसाब के रेट जोड़े ने आम लोग उसते बजट तो बिल्कुल पार हो जाता है। और या फिर तेल की गल की जाए, सरों का तेल, उसकी भी एक बॉटल जी आती है तो उस 200 रुपए के हिसाब के नाल है, तो सीधे तौर पर अंदाजा लग सकता है कि कितना कुछ लोग इस खरीद सकते हैं। तो आखिरकार की रिपोर्ट हैगी है ऐसे दर्शाते हैं सूरजपान बठिंडा तो ते नाल ही दीपक साडे नाल मौजूद ने मोगा तो। सो दीपक, सब तो पहला तुहाडे कोल मोगा दे विच हालात वेखांगे कि किस तरह दे ने। महंगाई की गल करिए, त्योहारां दे सीजन दे विच रोजाना वध रही है। बिल्कुल गुरजोत, त्योहारों का सीजन है लेकिन महंगाई की मार लगातार लोगों पर पै रही है, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे कोई होर समान हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल लगातार वध रहा। अगर पेट्रोल डीजल वध रहा है तो उसके नाल सारिया चीज़ों पर भी असर पैंदा है और उसनूं लैके किते ना किते सब्जियां पर भी असर पिया। होर भी ट्रांसपोर्टेशन जी महंगी हुई है। असीं इस टाइम मौजूद हैं मोगा की सब्जी मंडी के, लेकिन अगर सब्जी मंडी की गल की जाए तो अज जो प्याज का रेट है 50 रुपए हो गया, और जो आलू 15 रुपए, टमाटर है 50 रुपए, शिमला मिर्च 120 रुपए। इस तरह रेट लगातार वध रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल दी वधिया कीमतों को लैके किते ना किते जी ट्रांसपोर्टेशन है महंगी हो गई है। क्योंकि जी कुछ सब्जियां, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, ये बाहरलियां स्टेटां दूजियां स्टेटां तो आउंदियां और उन्होंने ढोआ ढुआई है जी महंगी होंदी है। क्योंकि पहला जी 2.5 रुपए किलो के हिसाब से ढोआ ढुआई लगती सी, हुण वो ढोआ ढुआई 4 रुपए किलो के हिसाब से लगती है। लोगों पर सीधा सीधा असर पै रहा जी महंगाई वध रही है, क्योंकि एक पासे त्योहारों का सीजन है, दूजे पासे महंगाई की मार। कारोबार चल नहीं रहे, लेकिन लोग महंगाई की मार थले जरूर है। कुछ लोग ने उन्होंने गल करते हैं कितना क असर पिया लोगों की आम जिंदगी ते। वीर जी कितना क असर पिया तुहाडा? 2 लाख रेट जी। धनिया 10 रुपए 3 गुट्टियां मिलदियां सीगियां, हुण 3 गुट्टियां 60 रुपए दी। आलू भी 25-30 रुपये सीगे, 50 रुपए किलो करते। नवा लेना 60 रुपए किलो ही, पुराना लेना 50 रुपए किलो ही। पेट्रोल का रेट वध गया वा, कभी महंगाई बहुत वधी जाती है, कोई ध्यान नहीं करता पाया। जे किसी को 10 रुपए वध मंग लो अगला गल नूं पैंदा वा। इस तरह करके इन्हें कंट्रोल करना चाहिए वा। गरीब बंदा की करूगा? दिहाड़ी गरीब बंदे की वध नहीं रही। बिल्कुल, गरीब बंदा की करेगा? कुछ होर लेडीज ने उन्होंने भी गल करते हैं। आंटी जी इत्थे सब्जी लैन आए हो, महंगी हो गई है सब्जी, कितना क असर पै रहा है?
ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹਨੇ 100-200 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾਊ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਐਤਕੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੁਛ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਏ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਫਰਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ, ਫਰਕ ਤੇ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਬਜਟ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਬ ਥੋੜੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ? ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ। ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਮੈਡਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਨਿੰਗ ਪਰਸਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਐਨੀ ਹਾਓ ਚਲੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਨਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬਜਟ ਤੇ ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ, ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ ਆ, ਰਸੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਵਾਪਸ ਪਟਰੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰਜੋਤ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੀਪਕ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਖਸ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੂਰਜ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਰੇਟਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 106 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 96 ਰੁਪਏ 8 ਪੈਸੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਕੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਦਿਨ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡੇਲੀ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਖਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। 107 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ 97 ਰੁਪਏ 98 ਰੁਪਏ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਾ ਲਓ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ GST ਆਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਡੀਲਰ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੁਛ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ? ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਖਾ ਕਿੰਨਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਰੇਟ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 106 ਰੁਪਏ 96 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ 96 ਰੁਪਏ 81 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ,
ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ GST ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 25-25 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, LPG ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੇ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ ਡੇਲੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੇਟ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ? आज ये 106 रुपये 96 पैसे पेट्रोल है जी, और 96 रुपये 81 पैसे डीजल है जी। हाँ जी। आपको कितनी मुश्किल आती है जब हर रोज रेट बढ़ते हैं? बहुत ज़्यादा जी मुश्किल होता है जी, यहाँ पे जी बहुत परेशानी होता है जी। रेट के अंदर ग्राहक लड़ते हैं अपने नाल, डेली रेट बढ़ा देते हो, ग्राहक बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जी। सेल बहुत घट जाता है जी, हर रात जो ज़्यादा तेल पाना होता थोड़ा पाते हैं जी। बिल्कुल ये पेट्रोल पंप से काम करना ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁਪਿਆ 2 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਦਿਨ 25 ਪੈਸੇ 30 ਪੈਸੇ 35 ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਡੀਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੇਲ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚਰਮ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਬਜਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਗਏ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਮੀ ਗਈ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਬਾਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਥੀ ਗੋਹੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਾਲਣਾ। ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਜੋਗਾ। ਦੱਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ 8-8 ਜੀ ਨੇ, 6-6 ਜੀ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਆਲੂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਉਹ 80-80 60-60 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਊਗਾ ਕੋਈ? ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਲਿਆ। ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋ 97 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਆਹ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, 170 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਪੈਟਰੋਲ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਵੀ 500 ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਦੀ ਅਗਲਾ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕਾਹਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜੀ? ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਜਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੱਕਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਤੇਲ ਹੁਣ 160-70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨੇ ਘਰੇ 250-300 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਕੀ ਖਾਊਗਾ, ਕੀ ਨਾ ਖਾਊਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਿਆ ਪਿਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ, ਰਸੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਮੋਗਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਸੰਮੀਆਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੀਗਾ 50 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 80 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਫਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ काफी फर्क पड़ रहा है। ये 20 दिन के अंदर प्याज के रेट डबल हो गए, टमाटर के रेट 50 रुपये ऊपर है जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੇਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੇਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ 120 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ मतलब 100 रुपये 80 रुपये किलो सेब बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। वो भी फर्क आ गया, कितने दिनों च फर्क पे है जेडे रेट बदले? ये महीने के अंदर अंदर काफी फर्क पड़ गया जी। दुगना रेट हो करीब करीब जी। प्याज जो 20 रुपये किलो बिकता था, दो ढुआई करके ट्रांसपोर्टर महंगी हो गया जी, इस करके महंगी होगी। पीछे सामान पैदावार कम है, इस करके महंगा हो गया। प्याज पहले 20 रुपये था, 15 दिन के अंदर ही डबल रेट हो गया। टमाटर पहले 15-20 रुपये किलो बिक रहा था, आज 50 रुपये किलो बिक रहा है। बिल्कुल गुरजोत, गल सब्जियां दी फलां दी भी करदे आ कि हर चीज है जिहड़ी ओहदा रेट है दुगना हो चुके हैं। टमाटर जिहड़ा 30 रुपए सी 40 रुपए से 80 रुपए किलो हो चुके हैं। जिहड़े सेब ने आम जिहड़ा सिंपल सेब आ रहे हैं 40 रुपए या 50 रुपए सी, ओहदा भी रेट अज पटियाला दी गल करिए तो 100 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं। दुगना फर्क पे ते एक कारण यह भी है कि जिहड़ी ढो ढुआई ਜਿਹੜੇ ਵਾਣਾ ਰਾਹੀਂ ਢੋ ਢੁਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸੇਬ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲकुल, सो हर पासे इसी तरह ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਰੋਹਿਤ ਗੌਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰੋਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ? बिल्कुल गुरजोत, अगर असी अज दे पेट्रोल और डीजल की रेट की गल करिए तो अज का जो पेट्रोल का रेट है वो 107 रुपये है और डीजल का रेट जो है वो 97 रुपये 34 पैसे है। पर दूजे पासे ये आम लोग इस पेट्रोल और डीजल की मार तो ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੇਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੀ? 170 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆ, 170 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਤੇ 97 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਪਾਰੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਹੀਕਲ ਆਪਣੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੈਟ ਲਾਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਿ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀਓ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਰੇਟ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਰੂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚਰਮ ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹਾਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 107 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 107 ਰੁਪਏ 56 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 97-98 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਫਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਖਾਏਗਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸਨੇ भी पूरा बजट पगार देता है। हमें वही 38 रुपए किलो 40 रुपए किलो प्याज पड़ती है। कितना जेब पे कितना फर्क पड़ रहा है? पीछे से भी आप महंगा रेट से फर्क तो कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। जैसे कि पहले ले लेता था मैं 26-27 रुपए किलो पे, पीछे से मैं पहले प्याज उठाता था और अब वही 36 रुपए किलो 38 रुपए किलो पे उठाता हूँ। फर्क तो बहुत ज्यादा ही आया है, मतलब क्या आप बोल सकते हैं कि 2-3 गुना ही फर्क आ गया, बहुत ज्यादा ही हो गया। So it's very difficult to survive to the middle class person। तो बहुत ज्यादा फर्क तो ये पड़ रहा है। अभी पहले तो सस्ता था काफी, तो अपना ये कि कस्टमर भी ज्यादा ले आ रहे थे अपनी पूर्ति के हिसाब से, मगर अब जो टमाटर के रेट जो ज्यादा बढ़ गए हैं, 60 रुपए किलो हो गया है। और यहाँ से 60 रुपए का ले आके, जैसे कि हमारे होलसेलर का काम है, तो हमारा 60 रुपए यहाँ से 300 रुपए बिक रहा है कहीं। तो जब यहाँ से जो कस्टमर ले आते हैं, जो रेडियो पे बेचते हैं, फेरी पे बेचते हैं, तो वो 80 रुपए बेच रहे हैं। बहुत रेट बदले जी। 50 रुपए किलो टमाटर है, प्याज है 50 रुपए किलो, गोभी 70 रुपए किलो ही, मटर 100 रुपए 80 रुपए किलो है। सब्जियां तो ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲਗਭਗ। ਰੇਟ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਸ ਜਾਓ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਘੱਟ, ਜਦੋਂ ਪਰਚੂਨ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਇੱਕਦਮ ਅਪ ਹੁੰਦਾ। कितना कम महंगी हुई है सब्जी? सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा। क्या खाऊंगे, क्या करूँगी गवर्नमेंट? ये क्या सस्ता कर रहे हैं? दवाइयाँ हो महंगी हैं, सब्जी हो महंगी, क्या खाऊगा गरीब? ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 35 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਲੇਬੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੂਟ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ, ਪਨੀਰ, ਦਾਲ, ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਜੀ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਭਾਅ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 200-300 ਰੁਪਏ ਦੇ 350 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ।